You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकारजिनवरनो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरुकाहनो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। All participants are muted and they can unmute themselves. ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में आखिर की 3 गाथा 161, 162, 163 उसकी टीका, ये जो 3 गाथा है उसका हेडिंग था कि भाव कर्म मोक्ष के कारण का तिरोभाव स्वरूप है। भाव कर्म क्या है? तो कि भाव कर्म मोक्ष के कारण का प्रतिबंधक है। तब प्रश्न ये होता है कि मोक्ष का कारण कौन है? तो कि मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तब प्रश्न ये होता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसका परिणाम है? तो कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जीव के असाधारण गुण श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का परिणाम है। तब प्रश्न ये होता है कि जीव के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग रूप परिणाम जो है
उसका प्रतिबंधक, उसको रोकने वाला, उसका घात करने वाला कौन है? तो कि श्रद्धा गुण के सम्यक दर्शन रूप परिणाम है, उसका प्रतिबंधक श्रद्धा गुण के ही मिथ्यात्व रूप परिणाम है। सम्यक ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है? तो कि सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण का शुद्ध परिणाम है, तो उसका प्रतिबंधक भी ज्ञान गुण के विपरीत परिणाम यानी मिथ्या ज्ञान, उसका प्रतिबंधक है। सम्यक चारित्र जीव के चारित्र गुण के शुद्ध परिणाम है, उसका प्रतिबंधक जीव के चारित्र गुण के अशुद्ध परिणाम यानी मोह राग द्वेष, उसका प्रतिबंधक कहो, कसाय नो कसाय प्रतिबंधक कहो, अविरति प्रमाद कसाय को प्रतिबंधक कहो, कि क्रोध मान माया लोभ को प्रतिबंधक कहो, कि पुण्य पाप आश्रव बंध को प्रतिबंधक कहो, सब बात एक है। अब देखो टीका में क्या कहते हैं। फिर से गुजराती में गाथा चाले छे। 161, 162, 163 વિષય ચાલે છે કે મોક્ષ માર્ગનું કારણ એવો મોક્ષ માર્ગ તેનો પ્રતિબંધક એટલે તેને રોકનાર, એટલે મોક્ષ માર્ગને રોકનાર કોણ છે? ત્યારે પ્રશ્ન એ છે કે મોક્ષ માર્ગ પોતે શું છે? તો કે મોક્ષ માર્ગ એટલે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર શું છે? તો કે જીવ કે असाधारण गुण श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणाम निश्चय सम्यक दर्शन है। ज्ञान गुणना शुद्ध परिणाम એ सम्यक ज्ञान છે। ચારિત્ર ગુણના શુદ્ધ પરિણામ, सम्यक ચારિત્ર ગુણના શુદ્ધ પરિણામ એ ચારિત્ર ગુણના શુદ્ધ પરિણામ છે, નિશ્ચય સમ્યક ચારિત્ર છે। હવે જીવના 3 ગુણ એના શુદ્ધ પરિણામ 3 નિશ્ચય સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક ચારિત્ર એ ત્રણેય મોક્ષ માર્ગ છે, મોક્ષનું કારણ છે। તો હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે મોક્ષના 3 કારણ એની પ્રગટતાને રોકનાર કોણ છે? એને પ્રતિબંધક કયા?
તો કે એની પ્રગટતાને રોકનાર એટલે સમ્યક દર્શનની પ્રગટતાને રોકનાર, સમ્યક જ્ઞાનની પ્રગટતાને રોકનાર, સમ્યક ચારિત્ર રૂપશુદ્ધતાની પ્રગટતાને રોકનાર, તો કે એને રોકનાર એ જ 3 ગુણના એટલે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર ગુણના ઉત્પન્ન થતા વિપરીત પરિણામ, ઉદય પામતા ત્રણેયના વિપરીત પરિણામ, ત્રણેયના પ્રગટ થતા વિપરીત પરિણામ, ત્રણેયના પ્રગટ થતા અશુદ્ધ પરિણામ જ મોક્ષ માર્ગના પ્રતિબંધક એટલે રોકનારા છે. હવે એ વાત સમજાવે છે ટીકામાં. સમ્યક્ત્વ કે જે મોક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવ છે. અહીં સ્વભાવ શબ્દનો અર્થ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે એમ નથી કરવો. સમ્યક્ત્વ છે એ પર્યાય છે. એ પર્યાયનું ફળ તો કે મોક્ષનું મૂળ સમ્યક દર્શન છે. માટે સમ્યક્ત્વને મોક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવ કહ્યો છે. સ્વભાવ એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવની વાત નથી, પર્યાય સ્વભાવની વાત છે. તો કે સમ્યક્ત્વ શું છે? તો કે પરિણામ છે. કોના પરિણામ છે? તો કે શ્રદ્ધા ગુણના. કેવા પરિણામ છે? તો કે શુદ્ધ પરિણામ છે. હવે કહે છે કે સમ્યક્ત્વ કે જે મોક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવ છે તેને એટલે સમ્યક્ત્વને રોકનારું મિથ્યાત્વ છે. રોકનારું એટલે પ્રતિબંધક. તો સમ્યક્ત્વને કોણે રોક્યું? તો કે મિથ્યાત્વ. તો કે મિથ્યાત્વ શું છે? તો કે સમ્યક્ત્વ શ્રદ્ધા ગુણનું શુદ્ધ પરિણામ, મિથ્યાત્વ શ્રદ્ધા ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ. જો શ્રદ્ધા ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થાય તો એ સમ્યક્ત્વને પ્રગટ થતું રોકે. હવે કે છે તે મિથ્યાત્વ એટલે જીવના પરિણામ, જીવ મિથ્યાત્વ. તો કે જીવ મિથ્યાત્વ એટલે ભાવ મિથ્યાત્વ. ભાવ મિથ્યાત્વ એટલે શ્રદ્ધા ગુણનું વિપરીત પરિણામ. તો પોતે કર્મ જ છે. મિથ્યાત્વ, ભાવ મિથ્યાત્વ કયું કર્મ છે? તો કે ભાવ કર્મ છે. અહીં દ્રવ્ય કર્મથી વાત નથી લેવી. દ્રવ્ય કર્મ તો અચેતન કયું છે, જળ કયું છે, પરપદાર્થ કયો છે. એ પરપદાર્થ કઈ જીવના પરિણામમાં એનું કારણપણું પણ નથી ને કાર્યપણું પણ નથી. કારણ કે જીવની સત્તા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જુદી છે. દ્રવ્ય કર્મ અને જીવની સત્તા બંને વચ્ચે તો પૃથકત્વ છે, પૃથકત્વ છે. એટલે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી ભિન્નતા છે.
હવે કે છે તેના ઉદયથી જ. હવે અહીંયા ઉદય શબ્દ પ્રયોગ શેના માટે છે? તો કે ઉદય શબ્દ પ્રયોગ કર્મના ઉદય માટે નથી. આ ઉદય શબ્દ પ્રયોગ એટલે પ્રગટ થવું. કોનું પ્રગટ થવું? તો કે જીવના પરિણામનું. તો કે તેના ઉદયથી એટલે આત્માના મિથ્યાત્વ રૂપી ભાવ કર્મના ઉદયથી જ્ઞાનને મિથ્યા દ્રષ્ટિપણું થાય છે. જે વિપરીતતા ઉત્પન્ન થઈ, વિપરીતતા શું છે? તો કે અજ્ઞાની મિથ્યાત્વ કર્મના ઉદયને કારણે હું મિથ્યા દ્રષ્ટિ થાઉં છું, એટલે પરદ્રવ્ય મને મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન કરાવે છે એવો અભિપ્રાય એ પોતે મિથ્યાત્વ છે. પુણ્ય પાપ અશુદ્ધ પરિણામ છે, જે 4 ગતિનું કારણ છે. એને મોક્ષનું કારણ માનવું એ વિપરીતતા છે. એનાથી એને મિથ્યાત્વપણું ઉત્પન્ન થાય છે. હવે કે છે જ્ઞાન કે જે મોક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવ છે. જ્ઞાન શું છે? તો કે જ્ઞાન ખરેખર સ્વભાવનો અંશ છે. જ્ઞાન શું છે? આત્મ સ્વભાવનો અંશ છે. અહીંયા જ્ઞાન એટલે શું લેવું છે? તો કે અહીં જ્ઞાનનો અર્થ છે સમ્યક જ્ઞાન. તો કે સમ્યક જ્ઞાન શું છે? તો કે એ મોક્ષનું કારણ છે. મોક્ષ, જો શું કીધું? જ્ઞાન કે જે મોક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ એટલે ત્રિકાળ સ્વભાવ નહીં, પર્યાય સ્વભાવની વાત ચાલે છે. હવે કે છે તેને રોકનારું. તેને રોકનારું એટલે સમ્યક જ્ઞાનને રોકનારું કોણ છે? તો કે અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન કોનું કાર્ય છે? તો કે જીવના જ્ઞાન ગુણનું વિપરીત કાર્ય છે. તો જે પોતાની દશામાં અજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ, અજ્ઞાનની પ્રગટતા થઈ, એ સમ્યક જ્ઞાનને પ્રગટ થવા દેતું નથી. તેના ઉદયથી જ જ્ઞાનને અજ્ઞાનીપણું થાય છે. ફરી પાછો ઉદય શબ્દ છે. તેના ઉદયથી એટલે તો કે જ્ઞાનના ઉદયથી. કયા જ્ઞાનના ઉદયથી? તો કે અજ્ઞાનના ઉદયથી. ઉદયથી એટલે પ્રગટતાથી. તેના એટલે અજ્ઞાનના પ્રગટપણાથી જ્ઞાનને સમ્યક જ્ઞાન છે એ પ્રગટ ન થયું. કેમ? મિથ્યા જ્ઞાન પ્રગટ થયું માટે. તો ખરેખર સમ્યક જ્ઞાનને રોકનાર કોણ છે? તો કે પોતાના જ પરિણામ. સમ્યક જ્ઞાનને રોકનાર કોણ છે? તો કે પોતાનું જ અજ્ઞાન.
અહીંયા ઉદયનો અર્થ જ્ઞાનાવરણી કર્મ, મતિ જ્ઞાનાવરણી, શ્રુત જ્ઞાનાવરણી, અવધિ જ્ઞાનાવરણી, એના ઉદયની વાત નથી ચાલતી. જ્ઞાનાવરણી કર્મ તો પૂતગલ છે, એ તો ઘાતી કર્મ છે, એ તો જડ છે, એ તો અચેતન છે, એ તો જીવના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જુદા છે. અજ્ઞાન ખરેખર શું હતું? તો કે સ્વ અને પર શું છે એનો ભેદ ન કર્યો, એ અજ્ઞાન હતું. એ અજ્ઞાનની પ્રગટતા, ભેદ જ્ઞાન રહિત જ્ઞાનની પ્રગટતા, અવિવેકી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એ અવિવેકી જ્ઞાને જ સમ્યક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું રોકી દીધું. હવે ચારિત્રની વાત કરે છે. ચારિત્ર કે જે મોક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવ છે તેને એટલે સમ્યક ચારિત્રને રોકનાર કસાય છે. શું કહે છે? ચારિત્ર કહેતા સમ્યક ચારિત્ર. સમ્યક ચારિત્ર એ મોક્ષનું કારણ છે. ચારિત્ર ગુણની આંશિક શુદ્ધ દશા એ ભવિષ્યમાં પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા રૂપે પરિણમવાનું છે. એટલે ચારિત્ર કારણ અને મોક્ષ કાર્ય તો ચારિત્રની શુદ્ધતા મોક્ષરૂપ પર્યાયના કારણરૂપ સ્વભાવવાળી છે. હવે કે છે તેને એટલે સમ્યક ચારિત્રને રોકનાર કોણ છે? તો કે કસાય, એટલે રાગ દ્વેષ. રાગ દ્વેષ ચારિત્ર ગુણના અશુદ્ધ પરિણામ. એ ચારિત્ર ગુણના અશુદ્ધ પરિણામ પ્રગટ થયા એટલે સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ થઈ નહીં શક્યું. અને તે તો એટલે કસાય. કસાય એ શું છે? એ પોતે કર્મ છે. કયું કર્મ છે? તો કે ભાવ કર્મ જ છે. કસાય એટલે રાગદ્વેષ. એ રાગદ્વેષ રૂપી જે તે કર્મ ઉત્પન્ન કર્યું, એ કર્મ શું કરે છે? તો કે એ કર્મ સમ્યક ચારિત્રને પ્રગટ થવા દેતું નથી. એટલા માટે કહ્યું કે તેના ઉદયથી તેના એટલે કસાયના ઉદયથી એટલે કસાયની પ્રગટતાથી જ જ્ઞાનને અચારિત્રપણું થાય છે. જ્ઞાન એટલે આત્મા. અહીંયા માટે કર્મ પોતે, કર્મ એટલે ભાવ કર્મ પોતે
મોક્ષના કારણના તિરોધાયી ભાવ સ્વરૂપ હોવાથી ભાવ કર્મ પોતે મોક્ષના કારણના પ્રતિબંધક સ્વભાવવાળું હોવાથી કર્મને એટલે ભાવ કર્મને નિષેધવામાં આવ્યું છે. ભાવ કર્મ શું કામ છોડાવે છે? તો કે ભાવ કર્મ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रનું घातक છે. टीका फिर से हिंदी में. गाथा 161, 62, 63 उसका भाव मैं समझा देता हूँ हिंदी में कि मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है. लेकिन मोक्ष मार्ग क्या है? तो कि मोक्ष मार्ग निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है. तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति जीव को क्यों होती नहीं है? अज्ञानी जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? तो कि अज्ञानी के श्रद्धा गुण दो प्रकार से परिणमन कर सकता है. या तो मिथ्यात्व रूप परिणमन करे या सम्यक्त्व रूप परिणमन करे. ज्ञान गुण दो प्रकार का परिणमन कर सकता है. मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन करे या सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करे. चारित्र गुण दो प्रकार के परिणमन कर सके, मिथ्या चारित्र या सम्यक चारित्र. अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कब प्रकट नहीं होता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कब प्रकट हो सकता है? तो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता है तब उसकी प्रकटता को रोकने वाले परिणाम उत्पन्न होते हैं. तो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रोकने वाले परिणाम कौन से हैं? तो कि जीव के श्रद्धा गुण का परिणाम मिथ्या दर्शन जब प्रकट होता है तब जीव के श्रद्धा गुण का परिणाम सम्यक दर्शन प्रकट हो नहीं सकता. इसलिए मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन को रोकने वाला परिणाम है. रोकने वाले परिणाम के लिए आचार्य भगवान ने शब्द प्रयोग किया कि प्रतिबंधक है, तिरोधायी है, तो जो परिणाम शुद्धता को रोकने वाले हैं
હલો હલો રાજુભાઈ. હા, એક કોલ આવતો હતો ને એટલે કપાય છે. હા, હવે કોલ બંધ હવે ઓકે ઓકે ઓટોમેટિક. નોટ ઓકે વરી. ઓકે. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. તો सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उसको रोकने वाला परिणाम तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। ये बता के आचार्य भगवंत ऐसा कहते हैं कि जीव मोक्ष मार्ग पर रुकता है या तो मोक्ष के कारण में रुकता है, उसका कारण स्वयं के विकारी परिणाम है। उसमें कोई निमित्त कारण नहीं है। स्वयं का उपादान कारण क्या? तो कि स्वयं ने अपने परिणाम में विपरीतता प्रकट की। कौन सी विपरीतता प्रकट की? तो कि सम्यक दर्शन के सामने मिथ्यात्व प्रकट किया, सम्यक ज्ञान के सामने मिथ्या ज्ञान प्रकट किया, सम्यक चारित्र के सामने मिथ्या चारित्र प्रकट किया। तो ये जो तीन परिणाम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीन परिणाम जीव के अशुद्ध परिणाम हैं। वो अशुद्ध परिणाम में ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य है कि जीव के शुद्ध परिणाम प्रकट करने में रुकावट उत्पन्न कर सके। इसलिए ये तीन कारण को तिरोधाई कहने में आता है। अब भावार्थ। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव है। उससे विपरीत मिथ्यात्व आदि यानी मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि में क्या आया? तो कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो विपरीत भावों, फिर से भावार्थ में क्या बताया कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये मोक्ष का कारण है। किसका कारण है? मोक्ष का कारण है। और उससे विपरीत, तो मोक्ष के कारण से विपरीत वो भी तीन भाव है। तो कि कौन से तीन भाव है? तो कि मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। कर्म वो मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। यहाँ कर्म शब्द का अर्थ पहले हो चुका है कि भाव कर्म शब्द है। तो भाव कर्म, मिथ्यात्व भी भाव कर्म है, मिथ्या ज्ञान भी भाव कर्म है, मिथ्या चारित्र भी भाव कर्म है। तो कर्म मिथ्यात्व आदि भाव स्वरूप है। इस प्रकार कर्म यानी भाव कर्म मोक्ष के कारणभूत भावों से विपरीत भाव स्वरूप है। अब दूसरा पैराग्राफ। प्रथम 3 गाथा में કહ્યું હતું કે કર્મ મોક્ષના કારણરૂપ ભાવોનું સમ્યક્ત્વાદીનું ઘાતક છે। પહેલી 3 ગાથામાં કહ્યું હતું કે ભાવ કર્મ મોક્ષના કારણરૂપ ભાવોનું, તો મોક્ષના કારણરૂપ ભાવો તો સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર હતા। એનું ઘાતક ભાવ કર્મ હતું।
પછીની એક ગાથામાં કહ્યું કે કર્મ પોતે જ બંધ સ્વરૂપ છે. કયું કર્મ બંધ સ્વરૂપ છે? તો કે ભાવ કર્મ બંધ સ્વરૂપ છે. આ છેલ્લી 3 ગાથામાં કહ્યું કે કર્મનો અર્થ ભાવ કર્મ મોક્ષના કારણરૂપ ભાવોથી વિરોધી ભાવો સ્વરૂપ છે. કયા ભાવો? તો કે મિથ્યાત્વાદી સ્વરૂપ છે. તો વિરોધી ભાવોમાં લીધા મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર. આ પ્રમાણે એમ બતાવ્યું કે કર્મ એટલે ભાવ કર્મ મોક્ષનું કારણ એટલે મોક્ષ માર્ગનું ઘાતક છે. અને ભાવ કર્મ કેવું છે? તો કે ભાવ કર્મ બંધ સ્વરૂપ છે અને બંધના કારણ સ્વરૂપ છે, માટે નિષિદ્ધ છે, એટલે ત્યાગવા જેવું છે, છોડવા જેવું છે, હે કરવા જેવું છે, નિષેધ કરવા જેવો છે. હવે છેલ્લી 3 લાઈન. અશુભ કર્મ તો મોક્ષનું કારણ છે જ નહીં. અશુભ કારણને તો ક્યાંય મોક્ષનું કારણ કહ્યું જ નથી. બાધક જ છે. તેથી નિષિદ્ધ જ છે. પરંતુ શુભ કર્મ પણ કર્મ સામાન્યમાં આવી જતું હોવાથી તે પણ બાધક જ છે. તે પણ એટલે શુભ કર્મ. ભાવ શુભ કર્મ પણ બાધક અને ભાવ અશુભ કર્મ પણ બાધક. માટે બંનેનો નિષેધ કરવા જેવો છે. એટલે કે પુણ્ય પાપ બંનેનો નિષેધ કરવા જેવો છે. फिर से भावार्थ हिंदी में फिर से. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्षना कारण रूप भावो छे. मोक्षना कारण 3 बताव्या. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पोते पण परिणाम छे ने मोक्ष पण पोते परिणाम छे. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आंशिक शुद्ध दशा छे ए कारण, अने मोक्ष परिपूर्ण शुद्ध दशा छे कार्य. पछी कहे छे के तेमनाथी विपरीत. तेमनाथी एटले मोक्षना कारणथी विपरीत. मोक्षना कारणथी विपरीत 3 भावो. मिथ्यात्वादी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ए छे. हवे कहे छे कर्म ते. कर्म शब्दनो अर्थ छे भाव कर्म. भाव कर्मनो अर्थ छे जीवना अशुद्ध परिणाम. अशुद्ध परिणामनो अर्थ छे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जीवना परिणाम. ते मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप छे. એટલે કર્મ એટલે ભાવ કર્મ શું છે? તો કે એને ભાવ કર્મ કયો, મિથ્યા દર્શન કયો, મિથ્યા જ્ઞાન કયો કે મિથ્યા ચારિત્ર કયો. પછી કે છે આ રીતે કર્મ એટલે ભાવ કર્મ મોક્ષના કારણભૂત ભાવોથી વિપરીત ભાવો સ્વરૂપ છે. મોક્ષનું કારણ તો
મોક્ષ માર્ગ છે. મોક્ષ માર્ગથી વિપરીત ભાવ કર્મ કેવા છે? તો કે મોક્ષ માર્ગથી વિપરીત છે. बीजो पैराग्राफ. पहले 3 गाथा में कहा था कि कर्म, पहले 3 गाथा में कहा था कि कर्म यानी भाव कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का, मोक्ष के कारण रूप भावों का अर्थ किया सम्यक्तवादी के घातक है. भाव कर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का घातक है. घातक है उसका अर्थ प्रतिबंधक है. प्रतिबंधक का अर्थ पहले किया था, तिरोधाई भाव स्वरूप है. आगे उसकी एक गाथा के बाद ऐसा कहा था कि कर्म, कर्म यानी भाव कर्म स्वयं ही, भाव कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप यानी राग द्वेष स्वरूप है. अब छेल्ली 3 गाथाओं में कहा कि कर्म यानी भाव कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों से विरोधी भाव स्वरूप है. सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से विरोधी भाव. तो विरोधी भाव का नाम क्या दिया? तो कि मिथ्यात्व आदि स्वरूप. तो मिथ्यात्व आदि એટલે मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वरूप है. इस प्रकार ऐसा दर्शाया कि कर्म यानी भाव कर्म मोक्ष के कारण का घातक है. भाव कर्म बंध स्वरूप है. भाव कर्म कहो कि उसको बंध कहो कि उसको राग द्वेष कहो, सब बात एक है. बंध स्वरूप है और बंध के कारण स्वरूप है. इसलिए निषिद्ध है, यानी इसलिए भाव कर्म छोड़ने जैसे हैं, त्यागने जैसे हैं, हे करने जैसे हैं. बाद में लिखा है अशुभ कर्म तो मोक्ष का कारण है ही नहीं. अशुभ कारण, अशुभ भाव तो किसी प्रकार से मोक्ष का कारण कहने में आता नहीं, बाधक ही है. इसलिए निषेध ही है. अशुभ का तो पूर्णपणे निषेध कर दिया, लेकिन शुभ कर्म भी कर्म सामान्य में आ जाने से वो भी बाधक ही है. तो शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं किया, दोनों का निषेध ही करवाया. इसलिए निषेध ही है, ऐसा जानना. तो आचार्य भगवान ने, कुंदाचार्य देव ने यहाँ पुण्य पाप अधिकार पूर्ण किया, लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव उस पर श्लोक लिखते हैं. देखो श्लोक 109, उसका हेडिंग है अब. अब का अर्थ है गाथा 161, 62, 63 कहने के बाद. ये अर्थ का अर्थ है जो एक गाथा 161, 62, 63 में कहा है, उसमें जो प्रयोजन बताना है
वही अमृतचंद्राचार्य देव विस्तार करके 109 नंबर का श्लोक की रचना करते हैं। तो उसका श्लोकार्थ, मोक्षार्थी ए आ सगळुं કર્મ માત્ર ત્યાગવા યોગ્ય છે। શું કહ્યું? મોક્ષાર્થીએ, જેને મોક્ષની પ્રાપ્તિનું પ્રયોજન છે, જેને માત્ર મોક્ષ જોઈએ છે, એવા મોક્ષાર્થીએ આ સઘળું, આ સઘળું એટલે પૂર્વ 3 ગાથામાં કહ્યું, મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર કહો, કે છેલ્લે ભાવાર્થમાં કહ્યું કે શુભ અશુભ કર્મ કહો, એ બધું કર્મ માત્ર એટલે ભાવ કર્મ માત્ર ત્યાગવા યોગ્ય છે, એટલે કે એનું લક્ષ છોડવા જેવું છે। પુણ્ય પાપના ભાવોનું લક્ષ છોડ, એટલે કે ભાવ કર્મનું લક્ષ છોડ, એટલે કે મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્રનું લક્ષ છોડ। લક્ષ છૂટતા, વિકારી પર્યાયમાંથી લક્ષ છૂટતા તારું લક્ષ સ્વભાવ સન્મુખ થશે। સ્વભાવ સન્મુખ થતા તને મિથ્યા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના સ્થાને સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની પ્રગટતા થશે। અને સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પ્રગટશે એટલે ભાવ કર્મ નાશ પામશે, ને ભાવ કર્મ નાશ પામશે તો મોક્ષ માર્ગને રોકનારો ભાવ નાશ પામતો હોવાથી તને ફળમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે। હવે કે છે, જ્યાં સમસ્ત કર્મ છોડવામાં આવે છે ત્યાં પછી કર્મ 2 પ્રકારના, ભાવ પુણ્ય કર્મ અને ભાવ પાપ કર્મ, અથવા ભાવ શુભ કર્મ અને ભાવ અશુભ કર્મ। તો કે જ્યાં સમસ્ત કર્મ, કયા સમસ્ત કર્મ? તો કે સમસ્ત ભાવ કર્મ, છોડાવવામાં આવે છે ત્યાં પછી પુણ્ય કે પાપની શી વાત છે? જે છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં ભાવાર્થમાં પુણ્ય પાપની વાત કરી, તો અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કહે છે કે હવે સર્વ પ્રકારના કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે, તો પછી એમાં ભેદ શું પાડવો કે આ પુણ્ય કર્મ ને આ પાપ કર્મ? કર્મ માત્ર ભાવ કર્મ માત્ર ત્યાજ્ય છે, ત્યાગવા યોગ્ય છે। ત્યાં પુણ્ય સારું ને પાપ ખરાબ એવી વાતને અવકાશ ક્યાં છે? આપણને અજ્ઞાની જીવને ઊંડે ઊંડે ગમે છે શુભ ભાવ કરવા ગમે છે,
પાપને તો પાપ સૌ કહે, પણ પુણ્યને પાપ કહેનારા તો વિરલા છે. તો કહે છે કે પુણ્ય સારું ને પાપ ખરાબ, એવી વાતને ક્યાં અવકાશ છે? આવો ભેદ કેમ પાડે છે? જ્ઞાનીને પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આવા ભેદ કેમ પાડે છે અજ્ઞાની? કર્મ સામાન્યમાં તો બંને આવી ગયા. શુભ કર્મ પણ અશુદ્ધ છે અને અશુભ કર્મ પણ અશુદ્ધ છે તો બંને અશુદ્ધ. શુભ કર્મ કે અશુભ કર્મ હો, બંને શુદ્ધતાના રોકનારા છે. તો કે છે સમસ્ત કર્મનો ત્યાગ થતા સમ્યક્તવાદી એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એટલે કે મોક્ષ માર્ગ, જે પોતાના સ્વભાવ તે રૂપે થવાથી શુભ અશુભ ભાવ તો આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવથી ચ્યુત થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે સમ્યક્તવાદી મોક્ષ માર્ગ તો આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમવાથી થાય છે. તો કે છે તે રૂપે થવાથી એટલે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવે થવાથી, આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવે પરિણમવાથી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર શું છે? તો કે મોક્ષના કારણભૂત છે. હવે કે છે નિષ્કર્મ અવસ્થા સાથે જેનો ઉત્કટ રસ પ્રતિબદ્ધ અર્થાત સંકળાયેલો છે, એવું જ્ઞાન આપોઆપ દોડ્યું આવે છે. શું કહે છે? નિષ્કર્મ અવસ્થા, કર્મ સાપેક્ષતા રહિતની એક અવસ્થા, જે પરિણામમાં કર્મનું નિમિત્તપણું નથી, જે પરિણામને કર્મનું અવલંબન નથી, જે પરિણામે કર્મનું લક્ષ્ય છોડ્યું છે, એવી અવસ્થા, સ્વાભાવિક અવસ્થા સાથે જેનો ઉત્કટ રસ પ્રતિબદ્ધ એટલે કે જેનું જ્ઞાન રૂપી રસ એની સાથે સંકળાયેલો છે, એવું જ્ઞાન તો આપોઆપ દોડ્યું આવે છે. એવું જ્ઞાન તો એની મેળે પ્રગટ થશે, ક્ષાયિકપણું તો એની મેળે પ્રગટ થશે. એક બાજુ કર્મનો ઉદય થાય, એમાં પણ જોડાવાપણું રહે અને આત્મ સ્વભાવમાં તલ્લીનતા થાય, તો કે એવું બંને સાથે રહી ન શકે. એવું બંને સાથે ન હોય. કાં તો કર્મના ઉદયમાં જોડાઈને ભાવ કર્મ રૂપે થઈ જા અને કાં આત્મ સ્વભાવમાં જોડાઈને જ્ઞાયક રૂપે થઈ જા. फिर से श्लोक 109 का श्लोकार्थ. अब का अर्थ है गाथा 161, 62, 63 के बाद. जो 161, 62, 63 में जो अर्थ किया उसको विशेष कहने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने 109 नंबर का श्लोक की रचना की.
उसका श्लोकार्थ मोक्षार्थी ये सब कर्म मात्र त्यागने योग्य है। कर्म मात्र का अर्थ है भाव कर्म मात्र। मात्र शब्द का है अर्थ है चाहे भाव कर्म पुण्य रूप हो कि चाहे भाव कर्म पाप रूप हो, सभी प्रकार का कर्म भाव कर्म त्यागने योग्य है। जहाँ समस्त कर्म छोड़ने में आता है, जहाँ का अर्थ है मोक्ष मार्ग और मोक्ष में सभी प्रकार का कर्म यानी सभी प्रकार का भाव कर्म त्यागने में आता है, वहाँ बाद में पुण्य के पाप की तो सी बात, वहाँ ऐसा भेद क्यों करते हो? आचार्य भगवंत को लगते है कि ऐसा प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। आगे कहा कर्म सामान्य में, कर्म सामान्य का अर्थ है सभी कर्म, दोनों आ जाते हैं। समस्त कर्म का त्याग होने से शुभ अशुभ दोनों कर्म का त्याग हो गया, होने से सम्यक्तवादी એટલે सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो स्वयं का स्वभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना वो आत्मा का तो स्वभाव है। वो रूप होने से, वो रूप परिणमन होने से मोक्ष का कारणभूत होता हुआ निष्कर्म अवस्था के साथ, निष्कर्म अवस्था किसको कहते हैं? तो कि जीव या तो ज्ञान रूप परिणमन कर सकता है या तो कर्म रूप परिणमन कर सकता है। तो अब तो ज्ञान रूप परिणमन किया, तो कैसे निष्कर्म अवस्था के साथ जिसका उत्कट रस प्रतिबद्ध अर्थात जोड़ा हुआ है, ऐसा ज्ञान अपने आप दौड़ के आता है, यानी क्षायिकपना मोक्ष यानी अतीन्द्रिय ज्ञान परिपूर्ण अपने आप दौड़ के आ जाता है। भावार्थ कल चलेगा। वर्तमान समयना वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિવંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો।
પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો છે.